हुकूमत पहले से वजीफा दे रही थी, जो भी हुकूमत हमारी तेलंगाना हुकूमत केसीआर हुकूमत दे रही थी, उसके अलावा एमफिल करने वालों को उनकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 लाख रुपए देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करने वालों को 25,000 देंगे और इंटरमीडिएट कंप्लीट करने वालों को 15,000 देंगे और एसएससी जो बच्चा कंप्लीट करेगा उसको 10,000 देंगे। आप बताइए किसी को 10 पैसे भी मिले? बताइए किसी को 10 पैसे मिले? नहीं मिले। ये नहीं, अब मैं तो यूं कहूँगा आपको, न सिर्फ मुसलमानों के साथ, पूरे तेलंगाना के अवाम के साथ इनके धोखों की अगर तारीख बयान करना शुरू करे तो सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए, मगर इनके धोखों की तारीख ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ हम मुसलमानों के और तेलंगाना के धोखों की बात कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के पूरे लोगों के साथ इन्होंने क्या क्या धोखा किया, मुसलमानों के साथ क्या क्या धोखा किया, ये बताते बैठने का वक्त नहीं है। इन्होंने कहा था कि हमारी हुकूमत आने के 6 महीने के अंदर न सिर्फ मुसलमानों को, ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है, क्रिश्चियन को, गुरुद्वारे के सिखों को, सबको हम कब्रिस्तानों की ग्रेवयार्ड की जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे देंगे। उसका भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा मुसलमानों को खास तौर पर 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिया जाएगा, उसका कुछ नहीं हुआ। उनके धोखे देखिए, उनकी हिम्मत देखिए आप। उन्होंने कहा कि हम 4,000 करोड़ का बजट देंगे मुसलमानों को और सब प्लान भी लाएंगे। उस पर सब प्लान तो नहीं आया, 3,000 करोड़ का बजट आया। आंध्रा रियासत की जो आबादी है मुसलमानों की 35 लाख है, तेलंगाना रियासत में 55-60 लाख है। यहाँ पर 3,000 करोड़ है, वहाँ पर 4,700 करोड़ है। ये है इनका वादा। ये करते हैं, काम ये करते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि इन्होंने वादे तो बहुत किए। केसीआर साहब तेलंगाना बनने के बाद आपने जब पहली बार हलफ लिया, शपथ लिया, और आप जब तक आखिर तक आप सीएम रहे, उस वक्त तक पहले दिन से आखिरी दिन तक उन्होंने एक मुसलमान को अपने साथ कभी नायब वजीर आला बनाया तो कभी वजीर दाखिला बनाया। ये किसी के पास तारीख नहीं है। एक केसीआर साहब है, दूसरे हमारे मुसलमान कायद है। बीच में आपको याद होगा कुछ 6 महीने के लिए वजारतों को मुलतवी किया गया था। मैं माफ़ी चाहते हुए कहूँगा केटीआर साहब का ने भी वो रिकॉर्ड नहीं है जो हमारे मुसलमान को केसीआर साहब ने दिया, अपने साथ रखा। ये लोगों ने सिर्फ वादा किया, धोखा दिया। कहने के लिए बहुत कुछ है। आखिरी एक बात यह है कि केसीआर साहब ने मुसलमानों की तरक्की के लिए अपने दिल से जो सबसे बड़ा काम किया है, उसका एहसान हम किसी सूरत में अदा नहीं कर सकते। वो काम है टिमरीस। टिमरीस के तहत 1 लाख बच्चों को तालीम दे रहे हैं। ये तालीम वो हथियार है जो इसके पास तालीम आ जाती है, वो इक़्तिदार करने के, हुकूमतों को चलाने के काबिल होता है, वो अपनी नस्लों को संभालने के काबिल होता है। कुछ वजीफ़ा दे दिया गया तो वो एक बार खा लेगा, खामोश बैठ जाएगा। मगर जिसको तालीम दी जाएंगी वो न सिर्फ अपने घर को चलाएगा, अपनी कम्युनिटी को चलाएगा और पैसा कमा कर हुकूमत को टैक्स बनेगा तो हुकूमत भी चलेगी। यह केसीआर साहब का काम। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक शेर बोलना चाहूँगा, ख़ास तौर पे आज के हालात के ऊपर। केटीआर मेरे वाहिद है, केटीआर मेरे वाहिद है, तेलंगाना सारा शाहिद है। केटीआर मेरे वाहिद है, तेलंगाना सारा शाहिद है। ए रेवंत केटीआर को, बीआरएस के किसी वर्कर, रेवंत केटीआर को तो क्या बीआरएस के किसी वर्कर का कुछ बिगाड़ ना पाएगा। रेवंत केटीआर तो क्या बीआरएस के किसी वर्कर का तो कुछ बिगाड़ ना पाएगा, क्योंकि तेलंगाना की आवाम से देखा ना जाएगा। तेलंगाना की आवाम बीआरएस के साथ है, केटीआर के साथ है, राजेंद्र नगर की आवाम साथ है। हमको राजेंद्र नगर में नई तारीख रकम करना है। हमारे नौजवान कैद चलकर आगे आ रहे हैं। राजेंद्र नगर भी तरक्की से महरूम है। इस पर फिर कभी बात होगी। मुझे जो इतना वक्त दिया गया इसका शुक्रिया करते हुए मैं आप तमाम से भी शुक्रिया अदा करूंगा। हम मुत्तहद होंगे। राजेंद्र नगर में इस बार बीआरएस के उम्मीदवार रिकॉर्ड मेजॉरिटी से जीतेंगे और उसका झंडा इंशाअल्लाह हमारे के कार्तिक रेड्डी साहब के हाथ में होगा, सबिता अम्मा के हाथ में होगा। हम उसके साथ हमारी तारीख रकम करेंगे। हम बताएंगे कि राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पहली बार 2009 में राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी अमल में आई थी तो उस वक्त इलेक्शन हुआ था।
तो जो उम्मीदवार जीता था उसको टीआरएस की तायद थी। हमारी हुकूमत ने कहा था काम करो, हमारी पार्टी ने, मैंने काम किया था। आपको याद होगा महाकुटुंबी का इलेक्शन था, तेलुगु देशम ने हमको धोखा दिया, हमने तेलुगु देशम का साथ दिया। राजेंद्र नगर में हमने केसीआर के तायदी उम्मीदवार को जिताया। उसके बाद भी हम मुकाबला करते आए। जब भी तुम जीते हो वो टीआरएस की मेहरबानी है, केसीआर साहब के पैरों की धूल है। आइंदा भी टीआरएस का उम्मीदवार कामयाब होगा। मुझे जो वक्त दिया गया उसका शुक्रिया। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर। शुक्रिया भाई साहब, आपने बहुत अच्छी तरह बीआरएस पार्टी मुसलमान भाई बहनों को किस तरह वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट स्कीम के दिया गया है बहुत अच्छी तरह बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। अभी ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాజేందర్ నగర్ ఆశా కిరణం కార్తిక్ రెడ్డి గారు మాట్లాడాల్సిందే కోరుతున్నాం. కేసీఆర్ ఒక్క మినిట్ జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. ఈ మధ్యలో ప్రభుత్వం చాలా కుతకుతలాడుతున్నది. ఎవరినో ఒకరిని లోపల వేయాలి, ముఖ్యంగా రామన్న ఎట్లన్నా వేయాలి లోపల వేస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏదో అవుతుంది, మనం అందరం నీరసపడిపోతాం అనుకుంటుర్రు. ముఖీద్ సాబ్కి 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తేనే రేవంత్ రెడ్డికి 5 రోజులు పడుకోకుండా స్పీచ్ ఇచ్చిండు. రామన్న లోపలేస్తే ఎట్లయితుంది? ఈ విషయం తెలుసుకోవాలా. కేసీఆర్ గారు తయారు చేసిన సైనికులను మనం ఎట్లా తయారమైన విషయం ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు చిన్న శాంపుల్ సైజ్ 5 నిమిషాలు మాట్లాడిన వెంటనే అనగరంగా 20 నిమిషాలు మాట్లాడిన ముఖీద్ సాబ్కి ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మన ముఖ్యంగా మణికొండ మున్సిపాలిటీ నుంచి 4 సంవత్సరాలు ఇంకా అధికారం ఉండంగా కూడా మామూలు రాజకీయాలు ఎట్లుంటుంది, 4 రోజులు అధికారం కూడా వదులుకోరు. 4 రోజులు అధికారం ఉందంటే చూద్దాం మన ఎలక్షన్ రోజుకి వస్తాంలే పార్టీలు అని అనుకున్న ఈ కాలంలో 4 సంవత్సరాలు ఇంకా అధికారం ఉండంగా కూడా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన తెలంగాణకు, రంగారెడ్డి జిల్లాకు, ముఖ్యంగా రాయన్నర్కి అసలు పనికిరాదు. వీళ్ళు ఇంకా ఇట్లనే కొనసాగితే తీరని లోటు తెలంగాణకు జరుగుతుందని గుర్తించి మరీ 4 సంవత్సరాలు ప్రతిపక్షంలో పనిచేయడానికి ముందుకొచ్చిన మా పెద్దలు నాయుడు గారికే కానీ, ఇక తమ్ముడు ఆరిఫ్కే కానీ, మా పాత మిత్రులు నవాజ్ ఇంకా ఆమెర్, వీళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున మీరందరికీ మరొకసారి బీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులుగా, కేసీఆర్ గారి యొక్క సైనికులుగా మీ అందరినీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ आप सबको इस्तकबाल करता हूँ, खैर मखदूम करता हूँ और एक बार हमारी जमात में ఒక విషయం మాత్రం యాద పెట్టుకోండి. నేను మిగతా విషయాలంతా పెద్దలు అమ్మ రామన్న మాట్లాడతారు. మన నియోజకవర్గం నుంచి దాదాపు 2 సార్లు అతిపెద్ద మెజార్టీతో స్థానిక శాసనసభ్యులు గెలవడం జరిగింది. మన నియోజకవర్గమే కాదు, పక్కల నియోజకవర్గాలు ఉన్న చేవెళ్ళే కానీ, ఇటున్న షేర్లింగంపల్లే కానీ, మన కొంచెం పక్కలున్న పటంచేరు నియోజకవర్గాలు, ఈ 4 దిక్కులు మన నియోజకవర్గంలో వీళ్ళందరినీ కూడా ఎవరు సొంత శక్తితో గెలిచిన వాళ్ళు కాదు. యాదు పెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎవరు సొంత శక్తిలో గెలిచిన వాళ్ళు కాదు. కేసీఆర్ అనే ఒక మహాశక్తి లేకపోతే వీళ్ళెవరు వార్డు మెంబర్ కూడా గెలవకపోతున్న విషయం యాదు పెట్టుకోండి. వార్డు మెంబర్ కూడా వీళ్ళు గెలవకపోతుంది. అట్లాంటి వాళ్ళని 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చిండ్రు. 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే టికెటే కాదు, వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నప్పుడు మన పార్టీలోకి పిలుచుకొని వాళ్ళకి ఎంత అధికారం అప్పచెప్పిండ్రు. ఆ నియోజకవర్గాలకి వాళ్ళే ముఖ్యమంత్రిగా ఆ రోజు అధికారం చెలాయించిన విషయం కూడా మనం యాద పెట్టుకోండి. అట్లాంటి 10 సంవత్సరాలు మీరు ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు 10 సంవత్సరాలు మీ నియోజకవర్గంలో ఇంత ఆధిపత్యం చేసిరు కదా. 10 సంవత్సరాలు మీరు కేసీఆర్ గారు అధికారం పెట్టుకొని మీరు అక్రమ సంపాదన చేసిరు కదా. మీ కార్యకర్తలకి మీరు అనేక పదవులు ఇచ్చిరు కదా. 10 రోజులు కూడా కేసీఆర్ గారి అధికారం లేకపోతే ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నారు అనే విషయం మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక విషయం మాత్రం నేను గట్టిగా చెప్తున్నా, గట్టిగా నమ్ముతా, ఎలక్షన్లు అందరం ఓడిపోతాం గెలుస్తాం అదంతా నడుస్తుంది. కానీ ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలు కేసీఆర్ గారిని వదిలిపోయినరో వాళ్ళు ఓడిపోవడమే కాదు, రాజకీయ సమాధి ఈ రోజుకే కట్టుకున్నారనే విషయం మాత్రం యాద పెట్టుకోండి అంట. ఎన్నికలు గెలుచుడు చాలా దూరం, ఎన్నికలు గెలుచుడు చాలా దూరం ఉన్నది. వాళ్ళు ఎన్నికలు గెలుచుడు ఏముండదు, ఇంకా వాళ్ళు పొలిటికల్గా అందరు కూడా ఖతమైపోయారనే విషయం యాద పెట్టుకోండి. గమ్మత్తున్నది, నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను చూస్తుంటే నిజంగా బాధ వేస్తున్నది, నిజంగా సానుభూతి ఉన్నది నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను చూస్తుంటే.
10 సంవత్సరాలుగా జెండా కూలీలు అయినరు మీరు. సామాన్య కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళు అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు జెండా కూలీగా మారినరు. ఈరోజు అధికారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఇక మనోళ్ళే అవతలపోయి మళ్ళీ వాళ్ళే పదవులు తెచ్చుకుంటారు. మనోళ్ళు అంటే మన పార్టీ మొన్నటి వరకు ఉన్నారు, మనోళ్ళు ఏం కాదు వాళ్ళు, మొన్నటి వరకు మన పార్టీలు ఉన్నోళ్ళు. ఎంత విచిత్రం రాజేందర్ నియోజకవర్గంలో అంటే ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువాలు కూడా వేసుకోలేదు వాళ్ళు. వాళ్ళకి నామినేటెడ్ పోస్టులు వచ్చినాయా లేదా? వచ్చినాయిలే. వాళ్ళు కనీసం కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కూడా వేసుకోలేదు, వాళ్ళకు మాత్రం నామినేటెడ్ పోస్టులు బరాబర్ ఇస్తారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నిజంగా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు నిజంగా బాధ వేస్తున్నది. మీరు ఇంకా జీవితం అంతా ముఖ్యమంత్రి కూడా వేరే పార్టీకి వెళ్ళి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి అయినరు. మిగతా కార్యకర్తలు కూడా ఊర్లలో 10 ఏళ్ళు ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అవతలికి వెళ్ళి వచ్చి పదవులు పొందుకొని పోతున్నారు. నిజంగా వాళ్ళని చూస్తుంటే బాధ వేస్తున్నది. ఈరోజు 10 సంవత్సరాలు మన కాడ అధికారం అనుభవించి అవతల పోయిన ప్రకాష్ గౌడ్ గారే కానీ మిగతా నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేలే కానీ నియోజకవర్గానికి ఏమీ చేయడానికి పోయిందనే విషయం ఈరోజు కూడా స్పష్టంగా ఒక్క విషయం కూడా చెప్పలేదనే విషయం మీ అందరికీ యాద్ చేస్తున్నా. ఇదొక విషయం అయితే ఇంకా రాష్ట్రంలో ఒక విషయం చెప్పి రామన్నకు నేను మైక్ ఇస్తా. ఇంకా తెలంగాణలో ఇంకా పార్టీలు ఏవి లేవు, రెండే ఉన్నాయి. ఒకటి కేసీఆర్ పార్టీ, ఒకటి యాంటీ కేసీఆర్ పార్టీ. ఎందుకు అనుకోవచ్చు, బీఆర్ఎస్ పార్టీలో మనం అందరం కూడా కేసీఆర్ పార్టీ, బీజేపీలో కూడా కేసీఆర్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈరోజు కాంగ్రెస్లో కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి ఒక వర్గం ఈరోజు ఉన్నది. తెలంగాణలో ఇంకా పార్టీలు లేవు, ఓన్లీ కేసీఆర్ కావాలా కేసీఆర్ వద్దనే ఒక వాదన ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వచ్చినది. ఈరోజు ఎలక్షన్ పెడితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి 5 సీట్లు రావనే విషయం చెప్తున్నాను. వాళ్ళని అంటనాడుతున్న బీజేపీ వాళ్ళకు కూడా ఏం తెలంగాణ వాళ్ళని మనమేమి అమాయకులు అనుకుంటున్నారు. తెలంగాణ వాళ్ళు అమాయకులేం కాదు, నమ్ముతాం. ఒకసారి నమ్మిన తర్వాత మాత్రం బాగా అర్థం చేసుకొని బాత కూడా పెడతాం. బీజేపీ వాళ్ళు ఈరోజు ఏం చేస్తున్నారు తెలంగాణ విషయం మనకు తెలియదా? ఈరోజు మన గ్రౌండ్ లెవెల్లో మణికొండ మున్సిపాలిటీలో ఏ 2 పార్టీలు పొత్తులున్నాయి చెప్పుండ్రి. కాంగ్రెస్ బీజేపీ పొత్తుందా లేదా? అదే పొత్తులు నడుస్తుందా లేదా? మనకు తెలియదా బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఒకటే మన మున్సిపాలిటీలని? ఎట్లయితే మణికొండ మున్సిపాలిటీలో బీజేపీ కాంగ్రెస్ పొత్తులు ఉన్నదో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా గట్లనే ఉన్నది. రామన్న చెప్తుండే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ తెలంగాణలో అదే సేల్స్ ఫుల్ ఉన్నది. ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ సేల్స్ ఫుల్ ఉన్నది. ఆయన ఏదో గవర్నర్కి రాసిండంట, అది పర్మిషన్ ఇస్తే అరెస్ట్ చేస్తాడంట. ఇవన్నీ గవర్నర్కి అడిగే చేస్తున్నారు రైలు. ఇది కొత్తగా ఇదెందుకు అడుగుతున్నారు అంటే నేను ఇచ్చినట్టు చేయాలి, నువ్వు ఏనట్టు చేయి, మన ఇద్దరం కలిపి మాట్లాడాలి. ఇది ఒక డ్రామా తెలంగాణలో నడుస్తున్నది. ఎప్పుడు ఎన్నికలు పెట్టినా తెలంగాణలో స్పష్టత క్లారిటీగా ఒకటి మాత్రం అర్థమైనది, కేసీఆర్ గారు ఉంటేనే తెలంగాణ పరిగెత్తుతుంది, తెలంగాణ డెవలప్ అవుతుంది అనే విషయం మాత్రం తెలంగాణకి మన వాళ్ళకి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఈ విషయం యాద పెట్టుకోవాలా. మిగతా విషయాలన్నీ కూడా పెద్దలు అమ్మ రామన్న గారు మాట్లాడుతున్న మనవి చేసుకుంటూ, రాజేందర్ నియోజకవర్గంలో అన్న ఇది ఓన్లీ మణికొండ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన జాయినింగే. రానున్న రోజుల్లో రాజేందర్ నియోజకవర్గంలో మిగతా నియోజకవర్గంలో తిరుగులేని శక్తిగా బీఆర్ఎస్ పార్టీని తీర్చిదిద్దుతాం. ఈ అన్ని నియోజకవర్గాలు కూడా మళ్ళీ మన పార్టీయే గెలిచేటట్టు మేము పనిచేస్తామని మీకు మాటిస్తూ ఇక పెద్దలు సీతారాం గారిని మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు అందరికీ కూడా మంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చినారు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నప్పుడు మణికొండలో కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే కొంతమంది దారిన పోయే వాళ్ళు ఆపి మరీ చెప్తున్నారు కాబోయే ఎమ్మెల్యే కార్తిక్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి వాళ్ళందరూ వాళ్ళు మేము అడగకముందే వాళ్ళే చెప్తున్నారు, ఆపి కాబోయే ఎమ్మెల్యే కార్తిక్ రెడ్డి గారు అని చెప్తున్నారు. సో అది సిచ్యువేషన్. మన నాయుడు గారు ఒక్క నిమిషం ఆయన రిజిగ్నేషన్ ప్రెస్ వాళ్ళకి చూపిస్తా అన్నారు, కొంచెం ఒకసారి చూపించండి. అక్కడ అది రెజిగ్నేషన్ లెటర్ అది కూడా రెడీ చేసిన సంతకం పెట్టేసి ఇచ్చేసినాం. ఇంకా సరే కానివ్వండి. నాయుడు గారు జాయింట్ సెక్రటరీ పొజిషన్కి జిల్లా జాయింట్ సెక్రటరీ పోస్టుకి రిజైన్ చేసి పార్టీలో చేరారు. అంతకుముందు మీరు గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నారు. ఎలక్షన్ ముందు కరెక్ట్గా ఆయన వారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చారు. సార్ నమస్కారం సార్. నేను ముందు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పనిచేశాను సార్, వైస్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశాను. కానీ నేను పార్టీలో పనిచేస్తుంటే అక్కడ పెద్ద మనుషులకు ఎవరికి నచ్చలేదు సార్. నేను చాలా పనిచేస్తుంటే ఒక నాయకుడు నన్ను ఎంతసేపు పంపించాలనే చూశారు కానీ ఉంచాలని చూడలేదు సార్. వాళ్ళు
అలా నేను సార్ సార్ పార్టీలోకి